Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now, in today's lecture, we are going to start a new concept, that is electromagnetic waves. This is important concept. Electromagnetic waves, it is a wave which contains both type of the components, means which have electric field as well as the magnetic field. Okay. Now, we can show it with a diagram. Now, observe this first diagram. In this diagram, I have shown that electromagnetic wave nature. Now in this wave, both type of components, means electric wave as well as magnetic wave, means electric field is represented by electric wave and magnetic field here it is represented by the magnetic wave. So both type of fields here it is represented. Now red waves that are along the y-axis, see here three axes I have shown, y-axis, z-axis and the x-axis. So the red colored wave that is along the y-axis, they are moving up and down and that represents the electric field. Okay, so first we'll see only the colors. Along the y-axis, a red color wave is there, and along the z-axis, means perpendicular to y-axis, z-axis blue colored wave I have shown. So both the waves, they represent the sine wave and they are moving simultaneously along the x-axis. Okay. Now in the second diagram, observe this. Now in the second diagram, electromagnetic waves with the field name it is represented. Now see here, along the y-axis, means for the red color we are representing here the electric field. Okay, so electric field direction, electric waves that are along the y direction. So waves are moving along the y, means according to this diagram up and down. Okay, and the blue waves, here it represents the magnetic field along the z axis. So z axis means front and backward side. So second wave blue line, it is the magnetic field which is along the z-axis, and combinedly they will form a wave. That wave is nothing but the electromagnetic wave, and when this wave propagates, it propagates along the x-axis that is mutually perpendicular to y-axis and z-axis. That means here it represents that the direction of the electric field, direction of the magnetic field and direction of the wave propagation, they are mutually perpendicular to each other, means x-axis, y-axis and z-axis. Okay. Now electromagnetic waves means what? Now see here, electromagnetic waves means it has a wide range of the waves. खूप सारे वेव्स जे आहेत ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मध्ये सामावलेले आहेत. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते येते तर ओळीने जाऊयात आपण. सुरुवातीला येते रेडिओ वेव्ह, त्याच्यानंतर येते मायक्रोवेव्ह, त्याच्यानंतर येणार आहे IR इन्फ्रारेड वेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स नंतर येते विजिबल लाईट. विजिबल लाईट म्हणजे आपण जे 7 कलर्स बघतोय तो रेंज जे आहे ते IR नंतर येते. विजिबल लाईटच्या नंतर येणार आहे UV अल्ट्रा व्हायोलेट रेज, अल्ट्रा व्हायोलेट रेजच्या नंतर आहे एक्स रेज, आणि सगळ्यात लास्टचा जो पट्टा तिकडे दाखवलेला दॅट इज गॅमा रेज. म्हणजे ह्या सगळ्या वेव्स ज्या आहेत त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सच्या पार्ट्स आहेत. ओके, सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मध्ये हे सगळे जे आहेत ते इन्क्लूड होतात. सो प्रत्येकाबद्दल आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणारच आहे. आता फक्त ह्या डायग्राम मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सच्या रेंज आणि सिक्वेन्स इथं दाखवलेलं आहे. ओके, नाव विल सी द मॅथमॅटिकली the presentation of the electromagnetic waves. म्हणजे मॅथमॅटिकली इक्वेशन दाखवून आपल्याला ते कसं रिप्रेझेंट करता येते ते पण आपल्याला पाहायचं आहे. सो मॅथमॅटिकल एनालिसिस इज हिअर. ओके, नाउ दिस इज जस्ट द हेडिंग. विल स्टार्ट द पॉइंट. नाउ सी हिअर द इक्वेशन. Since electric field is along the y-axis, electric field y-axis च्या अक्रॉस दाखवली आहे म्हणून EY ने पहिली इक्वेशन रिप्रेझेंट केली आपण इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग द y-axis. आणि जे वेव्ह दाखवलेले होते डायग्राम मध्ये ते वेव्स साइन वेव्स आहे. साइन वेव्ह म्हणजे जे ओरिजिन पासून स्टार्ट होतात त्यांना साइन वेव्स म्हणतात. सो इथं साइन वेव्ह स्टार्ट होते म्हणून इथे आपण
साईन वेव्हच्या स्वरूपात हे इक्वेशन दाखवायचे आहे. सो व्हॉट इज द इक्वेशन? ई वाय इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. ठीक आहे. आता ई नॉट म्हणजे काय? ई नॉट म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इथं आपण जे वेव्ह फॉर्मॅट दाखवलाय क्रस्ट आणि ट्रफ फॉर्मॅटमध्ये, त्याचा मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड जेवढा जाणार आहे तो अँप्लिट्यूड म्हणजे ई नॉट असेल. ठीक आहे. नाउ सेकंड इक्वेशन वी आर रिप्रेझेंटिंग फॉर द मॅग्नेटिक फील्ड बीझेड. बीझेड, बी मॅग्नेटिक फील्डचं सिम्बॉल आहे आणि झेड ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे म्हणून बीझेड. बीझेडची इक्वेशन ह्याच सिमिलर फॉर्मॅटमध्ये आपण रिप्रेझेंट केली आहे, म्हणजे करावी लागते कारण साईन वेव्ह आहे. सो बीझेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. ठीक आहे. बीझेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. दोन्ही पण साईन वेव्ह असल्यामुळे साईन वेव्ह कन्सेप्ट सेम आहे. टाइम टी मध्ये ट्रॅव्हल केलेला डिस्टन्स आहे म्हणून तिथं ओमेगा टी येतोय विथ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा. के कॉन्स्टंट व्हॅल्यू एक आहे, आपण पुढे डिस्कस करतो अजून, आणि एक्स डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड आहे. ठीक आहे. इथं परत बी नॉट मीन्स व्हॉट? व्हॅल्यू ऑफ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. बी नॉट मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड हियर. सो जे व्ही नॉट आपण बीझेडची वेव्ह दाखवलेली आपण अलॉंग झेड एक्सिस, त्याचा मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड जो असणार आहे तो इथं बी झिरो रिप्रेझेंट करणार आहे. ह्या दोन इक्वेशन्स आल्यात. थर्ड इक्वेशन मी इथं रिप्रेझेंट केली आहे, दॅट इज के इज इक्वल्स टू. के हा कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कशावरून फाइंड आउट केलेली आहे? दॅट इज फ्रॉम द वेव्हलेंथ. डायग्राममध्ये वेव्हलेंथ पण दाखवलेली आहे, लॅम्बडा. 2 पाय डिवायडेड बाय लॅम्बडा, इट इज नथिंग बट द वेव्ह कॉन्स्टंट के. ओके. आता याच्यानंतर नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये सिंपल आपला फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला, ओमेगाचा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे, दॅट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय न्यू. ठीक आहे. तो सिम्बॉल न्यू आहे. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय न्यू. आणि ह्या दोन इक्वेशन पासून तिसरी एक इक्वेशन इथं आपल्याला अजून एक घ्यायची आहे, ती म्हणजे काय आहे की ओमेगा इज इक्वल्स टू के इंटू सी. ओमेगाचा आणि केचं रिलेशन इथं आपण रिप्रेझेंट करतो. ओमेगा इज इक्वल्स टू के इंटू सी. ओमेगा के. आता व्हॉट इज सी? सी म्हणजे इथं वेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे आणि ती व्हॅक्यूम मध्ये नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड असते. म्हणजे जी आपण वेलॉसिटी ऑफ लाईट घेतो तीच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची वेलॉसिटी असते. सो सी आपल्याला इथं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची वेलॉसिटी कन्सिडर करायची. सो वेन वी सॉल्व दिस 3 इक्वेशन्स, हे शेवटच्या ज्या 3 इक्वेशन लिहिल्या त्या इक्वेशन जर सॉल्व केल्या आपण, तर आपल्याला नेक्स्ट कन्सेप्ट मिळते, म्हणजे नेक्स्ट इक्वेशन मिळते. आपल्याला फक्त जस्ट त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. सबस्टिट्यूट केल्यानंतरची इक्वेशन बघा काय येते? 2 पाय न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाय बाय लॅम्बडा. हे ओमेगाची व्हॅल्यू के ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आहे इंटू सी. आपण वरच्या दोन इक्वेशन ह्या तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत. कुठल्या? ओमेगा इज इक्वल्स टू के सी मध्ये. मग ओमेगाची व्हॅल्यू लेफ्ट हँड साईडला लिहिली मी, किती आहे? 2 पाय न्यू. आणि राईट हँड साईडला के ची व्हॅल्यू रिप्लेस केली कशातून? इट इज 2 पाय बाय लॅम्बडा आणि इंटू सी त्याच्यासोबत इक्वेशनचा आहे. याच्यामध्ये सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला फायनली एक रिलेशन मिळणार आहे, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लॅम्बडा. मोस्ट इम्पॉर्टंट रिलेशन आहे, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लॅम्बडा. वेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. जो पोर्शन आपण घेणार आहे प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी असते. आपण मगाशी बघितले एरियाज, रेडिओ वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सचे जे पोर्शन होते ते सगळे, मायक्रोवेव्स, IR, UV, विजिबल. सो प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी बदलणार आहे. सो जो रिलेशन आहे सीचा, सी विल डिपेंड्स ऑन द न्यू इंटू लॅम्बडा. फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर वेलॉसिटी ऑफ लाईट मिळणार आहे आपल्याला. ठीक आहे. आता दुसरं एक फायनल इक्वेशन मी इथं दिलेलं आहे. वेन वी टेक द रेशो ऑफ द मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड म्हणजे कुठले झाले इथं? इलेक्ट्रिक फील्डच्या बाबतीत ई नॉट आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या बाबतीत बी नॉट. when we take the ratio of these maximum values E naught divided by B naught, it will give us again the velocity of light C. लाईट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं इथं आपण सी ने रिप्रेझेंट केला आहे. त्याची वेलॉसिटी आपल्याला इथं मॅक्झिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवायडेड बाय बी नॉट केला तरी मिळू शकते. हे मॅथमॅटिकल एनालिसिस आहे ह्या पूर्ण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं.
Based on these equations, we can solve some numericals and the concepts based on the electromagnetic waves. सो हे सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता आजचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा. ह्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कशा बनलेल्या, कशापासून बनलेल्या आहेत आणि मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपण कसं देणार आहे ह्याच्याबद्दल डिस्कस केलेलं आहे. ओके, होप यू अंडरस्टँड आवर टुडेज लेक्चर. इफ यू हॅव एनी क्वेरीज देन कमेंट हिअर. Like our videos, share it and subscribe our channel.